बॉस्टन न्यूज में स्वागत है आपका। महेश सरदार। विजयपुर जिला तिकोटा तालुका का अरिगिना एक छोटे से गांव में अब वहां पर सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना नसीब नहीं है और वहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी नसीब नहीं है। अब कितनी बदनसीबी है इस सरकारी स्कूल में। अब वहां पर ना कोई हेडमास्टर का आना जाना है, ना कोई बच्चों के लिए ख्याल, ना कोई सोच समझ बिल्कुल ही नहीं है। आज इस स्कूल के बच्चे और सभी यहाँ पर आकर मीडिया के जरिए ये कह देते हैं ताकि यहाँ पर कुछ शराबी ऐसे मास्टर है जहाँ पर उन्होंने ठीक से आते भी नहीं है, मगर आते तो है मगर शराब के नशे में आ जाते हैं। और यहाँ पर जिससे सरकार से इनको जो खाना पीने के लिए जो दिया गया है मगर वो भी इनको खाना नसीब नहीं है। आखिर किसके घर चला गया ये अंडा, खाना, राइस, जो भी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए जो किया है मगर आज इनको वो नसीब नहीं है। तो अब यहाँ पर आंदोलन स्कूल के सामने यही है ताकि बड़ी शर्म की बात है, हमें भी बड़ा यही दुख होता है ताकि यहाँ पर कोई मिनिस्टर के बच्चे नहीं आते, कोई एमएलए के बच्चे नहीं आते, कोई बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं आते, कोई दौलतमंद बच्चे नहीं आते और यहाँ पर कोई बड़े डॉक्टर के बच्चे नहीं आते। यहाँ सिर्फ किसान के बच्चे आ जाते हैं, गरीब के बच्चे आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत से ज्यादा ना कोई इनको देख रेख, ना इनकी सोच लेने वाला वो बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। आज इनकी बदनसीबी यही है ताकि ये गरीब है, एक किसान के बच्चे हैं और इनकी नसीब ये नहीं है ताकि बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। इसलिए सरकारी स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक परिवार के लोग यहाँ पर खेत बाड़ी में रहकर यहाँ पर पढ़ा लिखाने के लिए बड़ा सोच रखते हैं, मगर बदनसीबी की बात यही है ताकि इनको यहाँ पर ना खाना नसीब है ना पढ़ाई लिखाई। यहाँ पर किसी लोनी नाम के पर यहाँ पर आरोप करते हैं, वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है और पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं है, तो कैसे बच्चे पढ़ लिखेंगे और कैसे हमारे भारत देश की शान बढ़ाएंगे। बड़ी बात तो ये है कि बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलें हैं ताकि उनकी पैसे वाले हैं, दौलतमंद है, सब कुछ है उनके पास, मगर इनके पास दौलत नहीं है। अब इनकी नसीब यही है ताकि सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है ताकि अब यहाँ पर बड़े लोगों के तो बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे ये तो नहीं आ सकते और यहाँ पर सिर्फ गरीब ही की बच्चे रहते हैं, मगर जिससे इनके क्या घर से इन्होंने क्या खाना देना जरूरी नहीं है। इनको सरकारी जो मिलता है अनुदान पर खाना पीना वो भी इनको नहीं देते, तो आखिर किस नेता के घर चला जाने लग गया है और किस अधिकारी के घर जाने लग गया है यहाँ के जो खाना पीना तरकारी जो भी इनको रहता है उनको नहीं मिल पाता। अब इस पर ही यहाँ पर आरोप तो करते हैं, आपको जरूरी देखना है ये न्यूज, ये वीडियो, ये क्या कहते हैं यहाँ पर आपको देखना जरूरी है। और इस पर कांग्रेस के मंत्री एमबी पाटिल एक जगह ये बयान देते हैं ताकि गरीबों के लिए और पढ़ लिखने के लिए वो क्या कहते हैं अब हम आपको सुनवाते हैं, देखेंगे आप तो एमबी पाटिल साहब क्या कहते हैं जरा देखिए, उसके बाद फिर से आकर हम कहते हैं। ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐಗಿನಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ। ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಗುರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋನಿ ಸರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ, ಬಂದ್ರು 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ। ಅವ್ರು ಈಗ 5-6 ತಿಂಗಳಾತ್ರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅವ್ರು, ನಾವು ಭಾಳ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲರಿ। ಹುಡುಗರು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋದ್ರಿ, ಮತ್ತು ದಿನ ಕುಡ್ದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯನೂ ಇಲ್ಲರಿ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈಗ? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಳಗಿನಾಳದಲ್ಲಿ ರೀ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತು
ಹುಡುಗರು ಅದಾವ್ರಿ ನೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಹುಡುಗರ್ದು ರೀ 86 ಸಂಖ್ಯೆ ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ರಿ. 5ನೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 2 ಮಗಿ ಬರಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ರು ಜನ ಅದ ರೀ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ರಿ. ದುಡಿಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ ರೀ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆದಿಂದ ಇದು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಥರ ಭಾಳ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹುಡುಗರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ತೊಂದರೆ ಐತ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಾರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಇದು ರೀ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರೀ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ. ದಿನಾಲೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಐತ್ರಿ. ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವ್ರಿ ಹೂನೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾಮದೇವ್ ಶಿವಾಜಿ ಬಂಡಗರ್ ರೀ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರಿ ಏನಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತ್ರಿ? ನಮ್ಮನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಊಟ ಚಲೋ ಸಿಗಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರಲ್ರಿ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೋನಿ ಸರ್ ದಿನ ಬರಲ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಊಟದ ನಾವು ಚಲೋ ಬರಲ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಚಲೋ ಕೊಡಲ್ರಿ. ಸರೇ ಬರಲ್ರಿ ಲೋನಿ ಸರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯನೂ ಇಲ್ರಿ, ಕಲ್ಸೋದೇ ಇಲ್ರಿ. ಹಿಂದಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ BID ಸಂಸ್ಥೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ BM ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 10% ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15 ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹1 ಫೀ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ವಿ. ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ದಿನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಪ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಹುಡುಗಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಬಡವರು ಇದಾರ, ಆ ಬಡವರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಆಗಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, ಮೆಸ್ಸು, ಬಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವ್ರನ್ನ ರಂಗದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರೀ ನಾವು ಫೀ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀ ಕಟ್ಟೋಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವರು ಅಲ್ದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಆಗಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಸ್ ಫೀಸು ಪ್ಲಸ್ ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಅವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೀಳ್ರಿಮೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಅವು ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 10-15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 8, 10, 15 ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು BID ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ? ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗೂ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗೂ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗೂ ಕೂಡ 9 ನಂಬರ್ 11 ನಂಬರ್ ವಫ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಫ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮನೇನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಫ್ ಭಾಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾವೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಕ್ಫ್.
ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರದು ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟು 74ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿತಾನ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ? ನೀವು 2014 ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ? ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಾಗ 2 ದಿವಸ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವಿದ್ದಾಗ. ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂದೆ ಅದ, 10 ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದ, 2014 to 24 ಮಾಡುವುದಿರಲಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್, ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಆ ವಿಜೇಂದ್ರನ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ, ಇವರು ವಿಜೇಂದ್ರ ದೂರ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಅವರವರ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲ, ಇದು ಡ್ರಾಮಾ. ಸರ್, 3 ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎನ್ನಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ನಾವು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅದಾನಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದರಿಂದ ವಾರಂಟ್ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಸಾನಿ ಇರಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. अब तो कांग्रेस मंत्री एमबी पाटिल ने क्या कह दिया, ताकि इसका यहाँ पर यही है कर्तव्य लोगों का, और यही होता है ताकि ये एमबी पाटिल का मतक क्षेत्र है, और इन मतक क्षेत्र में जो ने इन्होंने अब तक क्या कहा आपको सुना होगा, अगर ना सुना है तो फिर भी सुन लीजिए। अमीरी और गरीबी में कितना फर्क होता है, और यहाँ पर एमबी पाटिल क्या क्या कह गए, मगर अपने ही मतक क्षेत्र में बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, आप उनको ही ये खबर नहीं है, ताकि यहाँ पर इनके मतक क्षेत्र में कितने भूखे प्यासे बच्चे हैं और किस तरह से स्कूलों में तकलीफ है। जरा सल यहाँ के मंत्री एमबी पाटिल जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।